वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सिੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। तो साध संगत जी, सब तो पहला इस गल नूं हमेशा याद रखो, जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी नूं पढ़ते हाँ तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच लिखती रूप विच लिखती शैली दे विच ये जिहड़ी अदक की मात्रा की वरतों है वो किते भी नहीं कीती गई। पर इस गल नूं भी याद रखो, बेशक ते गुरु साहिब जी की समुची बाणी दे विच लिखती रूप विच लिखती शैली विच अदक की मात्रा की वरतों नहीं की गई, पर उच्चारण पक्षों गुरु साहिब जी की पावन अमृतमई बाणी विच बहुत जगह ते कई सारे अजिहे शब्द हैं जिन्हां शब्दां दे विच लोड़ींदी जगह ते अदक की मात्रा की जिहड़ी वरतों है वह जरूर की गई है। हाँ, आम जिहड़ी अज दी साडी पंजाबी भाषा है, अज दी आम बोली जाने वाली जिहड़ी पंजाबी भाषा है, इस भाषा दे विच लिखती रूप विच लिखती शैली दे विच अदक की जिहड़ी वरतों है वो अजकल आम ही की जाती है। पर इस गल नूं याद रखो, पुरातन समय दे विच यानी कि गुरु नानक पातशाह जी के समय की असीं गल कर लीए जां फिर गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के समय की गल कर लीए, उन्हां समयां दे विच गुरमुखी भाषा विच यानी कि पंजाबी भाषा दे विच लिखती रूप विच लिखती शैली विच अदक की मात्रा की जिहड़ी वरतों है वो नहीं की जाती सी। पर उच्चारण पक्षों कई शब्दां विच जिहड़े शब्दां विच अदक की मात्रा की वरतों होनी है, उन्हां शब्दां दे विच एक अखर दे उपर बल दे के यानी कि उस अखर की आवाज़ नूं प्रोनाउंसिएशन नूं दुध करके जिहड़ा सी प्रगट किया जाता सी। ते ये गल केवल पंजाबी भाषा विच ही देखण नूं नहीं मिलती, इस गल नूं भी याद रखो, होर भी कई भाषावां अजिहियां हन जिहड़ियां भाषावां दे विच अदक की जिहड़ी मात्रा है उसकी वरतों जिहड़ी है आम की जाती रही है ते अज भी हुंदी है। पर जे असीं गल करते हाँ गुरु साहिब जी की पावन बाणी की, आ तुसीं देख लो वाइट बोर्ड के उपर गुरु साहिब जी की पावन अमृतमई बाणी दे विचों साध संगत जी मैं इत्थे गुरबाणी दीयां 3 पंक्तियां जिहड़ियां हन वो इत्थे नोट कीतियां हन। आ गुरबाणी की पहली पंक्ति है जी, मेरो सुंदर कहो मिलै कित गली। हुण साध संगत जी ना तिन्ना ही गुरबाणी दीयां पंक्तियां नूं तुसीं ध्यान नाल देखना। गली जिना जप मालियां लोटे हाथ निबग, गली भिश्त ना जाइए छूटै सच कमाए। हुण इन्हां 3 गुरबाणी दीयां पंक्तियां विच शायद तुसीं इस एक गल जरूर नोट कीती होवेगी भी एक जिहड़ा शब्द है गग्गा लल्ले नूं बिहारी दी मात्रा, ये जिहड़ा शब्द है तिन्ना ही गुरबाणी दीयां अलग अलग पंक्तियां विच साध संगत जी लिखती रूप विच लिखती शैली दे विच सेम ही जिहड़ा है वो लिखिया गया है। गग्गा लल्ले नूं बिहारी, गग्गा लल्ले नूं बिहारी, इत्थे भी तीसरी जगह ते भी गग्गा लल्ले नूं बिहारी लिखी हुई है। पर दूसरी गल ये ध्यान विच रखो, बेशक ते लिखती रूप विच लिखती शैली विच इन्हां तिन्नां ही गुरबाणी दीयां पंक्तियां विच ये जिहड़ा शब्द है वो सेम ही एज इट लिखिया होया है। पर जदों असीं इन्हां तिन्नां ही वक्खो वखरियां पंक्तियां दे विच इन्हां तिन्नां ही शब्दां दा उच्चारण करना है, उच्चारण जिहड़ा है वो वक्खो वखरे ढंग तरीके नाल होवेगा। क्योंकि इस गल नूं भी ख्याल च रखो, उच्चारण भी वक्खो वखरे ढंग तरीके नाल होवेगा अते जिहड़ा प्रकरण मुताबक जिहड़ा इन्हां तिन्नां ही शब्दां दा अर्थ बनता है, अर्थ भी वक्खो वखरे ढंग नाल कीता गया है। मेरो सुंदर कहो मिलै कित गली, ये शब्द है जी गली।
ਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੰਗ ਰਸਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੰਗ ਰਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਗਲੀ ਜਿਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਭਗ। ਗਲੀ ਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਗਾ ਲੱਲਾ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਚਾਰਨ ਪੱਕੋ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਲੀ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕਰ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲੀ ਪਿਸ਼ਤ ਨਾ ਜਾਈਏ ਛੂਟੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੱਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਟੋਨ ਨੂੰ ਦੁੱਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲੀ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲੀ ਪਿਸ਼ਤ ਨਾ ਜਾਈਏ ਛੂਟੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲੀ ਪਿਸ਼ਤ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਲੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਲੀ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਮੁਸੱਲਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਸੱਸਾ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਲੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸੱਲਾ। ਮੁਸੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਕਤ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਫ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮੁਸੱਲਾ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਫ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਾ, ਮੁਸਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਘ੍ਰਿਣਤ ਸ਼ਬਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘ੍ਰਿਣਤ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁਸੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜੀ ਫਰਕ। ਫਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਤੁਰੰਤ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਸੇ ਛਿਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਅੰਤਰ, ਫਰਕ, ਅੰਤਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਮੱਤਾ। ਮੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਸਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਅਸੀਂ ਅਦਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਮਤਾ। ਮਤਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ, ਮਤਾ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਸਰਬੱਤ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸਮੂਹ, ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਰਬਤ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਬਤ ਲੈਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਬਿਰਕਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਚੱਕਾ, ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚੱਖਣ, ਦੁਰਲਭ, ਕੁਸੱਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਸੁਚੱਜੀ, ਕੁਚੱਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦਬੱਟੀਐ, ਉਵੱਟੀਐ, ਮਸ਼ੱਕਤ। ਮਸ਼ੱਕਤ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਦਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸ਼ੱਕਤ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਵਿੜੱਤੇ, ਸਵੱਲੀ, ਮੁਰੱਟੀਐ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੱਲੀ, ਮੁਸੱਲਾ, ਫਰੱਕ, ਮੱਤਾ, ਸਰਬੱਤ, ਬਿਰਕਤ, ਉਚੱਕਾ, ਵਿਚੱਖਣ, ਦੁਰਲਭ, ਕੁਸੱਤ, ਸੁਚੱਜੀ, ਕੁਚੱਜੀ, ਦਬੱਟੀਐ, ਉਵੱਟੀਐ, ਮਸ਼ੱਕਤ, ਵਿੜੱਤੇ, ਸਵੱਲੀ, ਮੁਰੱਟੀਐ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਦਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਪੱਖੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਤ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।